तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम यही भिडियो साहित्यर एक प्रबंध रही जार नाम हूँ विप्लवी बक्सी जगबंधु से ही विषय किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। ए मोट रही 27 प्रश्न एवं से प्रश्न गुड़िक हूँ प्रथम प्रश्न हूँ दल बेहेरा केउठार सरदार थिले। तेबे दल बेहेरा केउठिकार सरदार थिले ऑप्शन गुड़िक हूँ खर्दागढ़ ना नरणगढ़ ना पाटणागढ़ ना जूनागढ़। तेबे दल बेहेरा होउछंती नरणगढ़र सरदार थिले ऑप्शन ख हबो यार राइट आंसर। यहाँ पर 2 नंबर बक्सी जगबंधु केउ प्रकार नुआ अस्त्र कथा पाइक माननकु कहिथिले। बंधुक ना असहयोग ना तोप ना परमाणु बोमा। तेबे बक्सी जगबंधु इंग्रेज मानक सहित असहयोग करिया पई कहिथिले। ताहा थिले असहयोग एक नुआ अस्त्र तेणु ऑप्शन ख असहयोग हो राइट आंसर। यहाँ पर 3 नंबर बक्सी जगबंधु केउ राज्यर लोक थिले। आंध्र प्रदेश ना ओडिशा ना बिहार ना झारखंड। तेबे यार सठिक आंसर हम बक्सी जगबंधु ओडिशार पाइक थिले ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यहाँ पर 4 नंबर केउ अंचल को छाड़ी इंग्रेज माने ओडिशार सबु स्थान दखल करथिले। ऑप्शन रे अछि पुरी ना खोर्धा ना नयागढ़ ना भुवनेश्वर। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ख खोर्धा। तेबे खोर्धा अंचल को छाड़ी ओडिशार सबु अंचल को इंग्रेज माने अधिकार कर नहीं सारी ऑप्शन ख हम यार राइट आंसर। यहाँ पर 5 नंबर खोर्धा पाइक विद्रोहर नेता मानक मध्यरु किए दंभ हराउथिबा तुमर मने होउछि। सरदार करुणाकर ना बक्सी जगबंधु ना सरदार छुआड़ सिंह ना नरणगढ़र दल बेहेरा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ग सरदार छुआड़ सिंह नेगेटिव कथा गुड़ा कहते कि से पारिबानी आम पाखे कौन अच्छी समस्ते तो हारी सारे एमती कथा गुड़ा कहते तेणु सी दंभ हराउथिबा भली मन होते तेणु ऑप्शन ग सरदार छुआड़ सिंह हम यार राइट आंसर। यहाँ पर 6 नंबर पाइक विद्रोहर नेता जयी राजगुरु को इंग्रेज माने किपरि हत्या करथिले। ऑप्शन रे अछि फांसी खुंटरे झुलाई ना बर गछरे झुलाई ना बंधुकरू गुड़ी चलाई ना खंडारे मुंड काटी। तेबे जयी राजगुरु को इंग्रेज माने बर गछरे झुलैकी मारिथिले। माने 2टा बर गछर डाल को टाणी आनिकी माने जयी राजगुरु हाथ गोड़ को बांधी देथिले जहाँफल से 2 फाड़ हो जाइथिले। एवं जयी राजगुरु होउछंती आम ओडिशार प्रथम शहीद माने स्वाधीनता संग्राम तेणु से बरगछरे झुलैकी ताकू मारिथिले ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यहाँ पर 7 नंबर इंग्रेज मानक विरोध में लड़ाई पाई बक्सी जगबंधु केउ नुआ अस्त्र कथा कहिथिले। बंधुक ना तोप ना धनुतीर ना असहयोग। तेबे बक्सी जगबंधु कहिथिले इंग्रेज मानक सहित असहयोग नुआ अस्त्र प्रयोग करने तेणु ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यहाँ पर 8 नंबर तले थिबा केउ कथाटी इंग्रेज मानक सहित असहयोग उपाय नुहे। कोटा असहयोग उपाय नुहे बोली कही। तेबे इंग्रेज मानक सहित भल संपर्क रखिबा ना से मानकु काणी कौड़ी टे खजना न देवा ना विश्वाय जमीरे ए मध्य लंगलगार न पकेबा ना इंग्रेज माने जेपरी मुठाए अन्न की टपाए पानी कौन सी पाखरे न पाती सेगुड़ा देखा। तेबे कौन करवा ना असहयोग हूँ इंग्रेज मान सहित संपूर्ण रूपे सहयोग छीर्ण करवा माने कौन सी सुविधा सुजोग तांको देवा नहीं कि आम पाखे भी सेमती किसी रखा नहीं जहाँफल कि से लुटिकी नेबे। तेणु से काणी कौड़ी टे खजना न देवा तेबे यह असहयोग अटे। तेबे जमीरे लंगलगार न पकेबा यह असहयोग अटे। इंग्रेज माने जेमती मुठाए अन्न की टपाए पानी कौन ठारे न पाती से यत्नशील हवा यह असहयोग अटे। किंतु ऑप्शन क रे अछि इंग्रेज मान सहित भल संपर्क रखिबा यह असहयोग नुह यह सहयोग हो। तेणु असहयोग हूँ ख ग घ हूँ असहयोग आउ क हूँ सहयोग। तेणु कौटा असहयोग उपाय नुहे तेणु ऑप्शन क हो यार राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर इंग्रेज मानक विरोध में लड़ाई पाइक मानकर की असुविधा होउथिला।
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ନା କମାଣ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦ ନଥିଲା, ନା ପାହାଡ଼ର କନ୍ଦିରେ ଲୁଚି ରହି ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ନା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କମାଣ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦ ସବୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଇକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁ ତୀରରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ଖଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ଗୁଳିଗୋଳା ଥିଲା, ତୋପ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କମାଣ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦ କିଛି ନଥିଲା। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ପାଇକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଦଳବେହେରା କହିଲା, ନା ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଲା, ନା କରୁଣାକର କହିଲା, ନା ଝଟପଟ ସିଂ କହିଲା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଖ। ତେବେ ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଲା ଯେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ବକ୍ସି କହିଥିଲେ, ନା କରୁଣାକର କହିଥିଲେ, ନା ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଥିଲେ, ନା ବଳିୟାର ସିଂ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି କରୁଣାକର କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ଲୋକେ ତ ଆମର ବଳ ଲୋକେ ତ ଆମର ଶକ୍ତି, ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କରୁଣାକର ଛୁଆଳ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନା ଦଳବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନା ବକ୍ସି ଛୁଆଳ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନା ବକ୍ସି ଦଳବେହେରାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ତ ଆମର ବଳ ଲୋକେ ତ ଆମର ଶକ୍ତି ଏ କଥା ଦଳବେହେରା ଛୁଆଳ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ପାଇକମାନେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି, ନା ଧନୁଶର ଧରି, ନା କମାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ବନ୍ଧୁକ ଧରି। ତେବେ ପାଇକମାନେ ଧନୁଶର ଧରିକି ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି, ନା ଜିଅନ୍ତା ସମାଧି ଦେଇ, ନା ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ, ନା ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛରେ ଝୁଲାଇ। ତେବେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛରେ ଝୁଲେଇକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଘ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନା ମଦନ ମୋହନ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। କିନ୍ତୁ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଇଂରେଜମାନେ କାହା ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଝଟପଟ ସିଂ, ନା ଛୁଆଳ ସିଂ, ନା ବଳିୟାର ସିଂ, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଘ। ଇଂରେଜମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ହୋଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛରେ କାହାକୁ ଝୁଲାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଗ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, କରୁଣାକର କାହାକୁ ଏକ ନୂଆ କୌଶଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧନୁଶର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା, ନା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଛାତି ପତାଇ ଦେବା, ନା ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳେଇବା, ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଅସହଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଅସହଯୋଗ କରିବା କୁ କରୁଣାକର ଏକ ନୂଆ କୌଶଳ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଘ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଖାଲି ଉପାୟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୁଆଳ ସିଂ, ନା ଝଟପଟ ସିଂ, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା କରୁଣାକର। ତେବେ ଖାଲି ଉପାୟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁ ଏ କଥାଟି ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ କ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏକାକୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? କରୁଣାକର, ନା ଛୁଆଳ ସିଂ, ନା ଦଳବେହେରା, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏକାକୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ଏ କଥାଟି ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା କିଏ?
କରୁଣାକର ନା ଛୁଆଳ ସିଂ ନା ଦଳବେହେରା ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତେବେ ପାଇକମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ନେତା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୁହନ୍ତି? ଦଳବେହେରା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା କରୁଣାକର। ତେବେ ଦଳବେହେରା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ କରୁଣାକର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଟନ୍ତି? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ନା ଧରଣୀଧର ନା ବଳିଆର ସିଂ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବା ଏବେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ଧରଣୀଧର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରର, ଆଉ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର। ତେବେ ବଳିଆର ସିଂ ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ଯିଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଏକ ପଦରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଂଗ୍ରାମୀ ନା ବିପ୍ଳବୀ ନା ଦେଶପ୍ରେମୀ ନା ଦଳପତି। ତେବେ ଯିଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ଲେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଅପସନ୍ ଗ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦଳବେହେରା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥିଲେ? ଗଡ଼ମଧୁପୁର ନା ଫକୀରପୁର ନା ନରଣଗଡ଼ ନା ଶରଣଗଡ଼। ତେବେ ଦଳବେହେରା ଥିଲେ ନରଣଗଡ଼ର ଦଳବେହେରା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗ ନରଣଗଡ଼ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ବିରୋଧ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅସହଯୋଗ ନା ସମର୍ଥନ ନା ଅସମ୍ମାନ ନା ସହଯୋଗ। ତେବେ ବିରୋଧ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ବିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ତାର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି ସମର୍ଥନ କରିବା, ଅପସନ୍ ଖ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତେବେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଶୋଚନୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ କେଉଁ ସ୍ପେଲିଂଟା ଶୋଚନୀୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ, ଏଇ ତାଲବେଶରେ ଅକାର, ଚ, ନରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଆଉ ୟ ହୋଇଯିବ ଶୋଚନୀୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ଅପସନ୍ କ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।